ایک دفعہ ایک نوکر امام جعفر الصادق کی خدمت کر رہا تھا۔ ہاتھ میں گرم کھانے کا برتن تھا۔ غلطی سے اس کا ہاتھ پھسلا اور گرم برتن زمین پر گر گیا۔ برتن ٹوٹ گیا، کھانا بکھر گیا۔ نوکر گھبرا گیا، اسے ڈر تھا کہ سزا ملے گی۔ اس نے سہمے ہوئے الفاظ میں کہا، میرے مولا، اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ امام جعفر الصادق نے مسکرا کر کہا، میں بھی پرہیزگار بننا چاہتا ہوں۔ نوکر نے پھر کہا، اللہ غصہ پینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام نے جواب دیا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ نوکر نے تیسری بار کہا، اور اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام نے نرمی سے کہا، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہے اور ان کی آنکھوں میں رحمت بھر آئی۔ انہوں نے کہا، صرف معاف ہی نہیں کرتا، آج کے بعد تم آزاد ہو۔ نوکر رو پڑا۔ مجلس میں بیٹھے لوگ بھی خاموش ہو گئے۔ سب کے دلوں پر یہ بات بیٹھ گئی کہ علم کا اصل حسن اخلاق ہے۔ غصہ پینا بزرگی ہے، اور دوسروں کو معاف کر دینا یہ اللہ سے قریب کرنے والا عمل ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے امام الجعفر صدیق کی، ان کی علم و فہم، سائنس پر ان کے اثرات اور ان کے زندہ رہنے والے اخلاق۔ امام جعفر الصادق اہل بیت کی روشن شخصیت ہے۔ ان کا پورا نام تھا جعفر ابن محمد الصادق، لقب الصادق یعنی سچ بولنے والا۔ پیدائش مدینہ منورہ میں 83 ہجری لگ بھگ 702 عیسوی میں ہوئی۔ وفات 148 ہجری 665 عیسوی مدینہ منورہ میں ہوئی، اور جنت البقیع میں مدفن ہوئے۔ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدھے سلسلے میں جڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے حضرت زین العابدین، ان کے بیٹے محمد الباقر، ان کے بیٹے جعفر الصادق۔ وہ صرف دین کے امام نہیں، علم کے بڑے مرکز تھے، علم، اخلاق اور سائنٹیفک سوچ کا جامع۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں امام جعفر الصادق ایک شخصیت نہیں، ایک پورا ادارہ ہے۔ ان کے مشہور شاگرد امام ابو حنیفہ، امام مالک ابن انس، جابر ابن حیان، جنہیں گیبر فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں امام جعفر الصادق وہ نام ہیں جنہوں نے صرف دین ہی نہیں بلکہ علم اور سائنس کی سوچ کا بھی رستہ کھولا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ صرف روایت پر نہیں بلکہ دلیل، عقل اور تجربے پر بھی غور کرو۔ قدرت کو سمجھنا، کائنات نظام پر سوچنا، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ امام جعفر الصادق کے مجلس میں لوگ فرقے اور حدیث کے ساتھ ساتھ طبیعت یعنی فزکس، فلکیات، ایسٹرونومی، انسانی جسم، صحت، مزاج اور قدرتی قوتوں پر سوال کرتے تھے۔ انہوں نے علم کو بند دروازے میں نہیں رکھا بلکہ سوچنے اور پوچھنے کا جذبہ پیدا کیا۔ اسی وجہ سے انہیں لوگ ارلی اسلامک ورلڈ کے گریٹ سائنٹیفک تھنکرز میں شمار کرتے ہیں۔ اسی اسکول آف تھاٹ سے ایک بہت بڑا نام نکلا، جابر ابن حیان، جسے یورپ میں گیبر کے نام سے جانا گیا، اور آج بھی دنیا اسے فادر آف کیمسٹری کے طور پر پہچانتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جابر ابن حیان نے علم کا ذوق امام جعفر الصادق کی صحبت میں پایا اور ان کی رہنمائی سے ان سے تجربہ اور آبزرویشن کی اہمیت کو سمجھا۔ جابر ابن حیان نے الکیمی کو حقیقی سائنس کی شکل دی۔ اس نے لیبورٹری کو کلچر بنایا۔ سلفرک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ،
एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे अहम एसिड को पहचाना, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवापोरेशन एंड फिल्ट्रेशन को भी तरहीक बनाया। इसी तरह एक तस्वीर सामने आती है, इमाम जाफर अल सादिक ने सोच और डायरेक्शन दी और जाबिर इब्ने हय्यान ने उस सोच को लेबोरेटरी तक पहुंचाया। एक ने दिमाग जगाया, दूसरे ने हाथ में कलम और रीटॉट पकड़कर उस इल्म को काम में बदल दिया। ये दोनों हमें ये सिखाते हैं कि जब इल्म अल्लाह की कुदरत को समझने के लिए इस्तेमाल होता है तो वो इबादत का एक हिस्सा बन जाता है। इमाम अबू हनीफा, जिनका असल नाम नुमान बिन थाबित था, इस्लाम की तारीख के बहुत बड़े फकीह और सोचने वाले आलिम गुजरे हैं। आज दुनिया के कई मुल्कों में जो फिरका पर अमल होता है उसे हम हनफी फिरका के नाम से जानते हैं और इसी फिरके की बानी इमाम अबू हनीफा ही हैं। इमाम अबू हनीफा का इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं था, वो इल्म को जिंदा मसाइल पर लगाते। इमाम अबू हनीफा ने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा इमाम जाफर अल सादिक की सोहबत में गुजारा। रिवायत में आता है कि उन्होंने कहा, मैं 2 साल इमाम जाफर अल सादिक की मजलिस में रहा और अगर ये 2 साल ना होते तो नुमान हलाक हो जाता। यानी उनके नजदीक उन 2 सालों का इल्म ही उनकी जिंदगी का कीमती खजाना था। इमाम अबू हनीफा ने उनसे सिर्फ फिरका के मसाइल नहीं सीखे बल्कि अखलाक, अदब, सच्चाई और अल्लाह के डर के साथ इल्म हासिल करना भी सीखा। आज हनफी फिरके के जरिए जो निज़ाम कानून, इबादत, मालूमात और इंसाफ की सूरत दुनिया में नजर आती है, उसके पीछे वो इल्म भी है जो इमाम अबू हनीफा ने इमाम जाफर अल सादिक की मजलिस से हासिल किया। इस तरह एक खूबसूरत सिलसिला जुड़ता है, एक तरफ इमाम जाफर अल सादिक का इल्म और दूसरी तरफ इमाम अबू हनीफा का उस इल्म का कानून और फिरके की सूरत में पूरी उम्मत तक पहुंचाना। इमाम मालिक इब्ने अनस मदीना के बुजुर्ग मुहद्दिस और फकीह उन उलेमा में से हैं जिनका नाम पूरे इस्लामिक हिस्ट्री में इज्जत से लिया जाता है। आप मालिकी फिरके की बानी हैं। इमाम मालिक के बचपन और जवानी मदीने में गुजरी और यहीं उनको अहले बैत की बुजुर्ग शख्सियत इमाम जाफर अल सादिक की सोहबत मिली। वो कहते थे कि इमाम जाफर अल सादिक को देख कर लगता है कि उनकी जिंदगी कुरान का जिंदा तर्जुमा है। उनसे उन्होंने सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि सुकून, अदब और अल्लाह से गहरा ताल्लुक भी सीखा। 22 रजब को ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और दुनिया भर में रहते साउथ एशियन मुस्लिम्स कूड़े की नियाज की जाती है। उसे लोग इमाम जाफर अल सादिक से मंसूब करते हैं। इस दिन मिट्टी के बर्तनों यानी कुंडों में खाना या मीठा बनाया जाता है। फातिहा पढ़कर लोगों में तकसीम किया जाता है और अल्लाह से दुआ की जाती है। इस रिवाज का मकसद लोग अक्सर ये बनाते हैं, सदका, शुक्राना और बरकत की नियत। ये कोई फर्ज या लाजमी इबादत नहीं, सकाफती मजहबी रिवाज है जो इमाम जाफर अल सादिक की याद और उनके इल्म और तकवे की निस्बत से किया जाता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन सबका मरकज अल्लाह की रजा होती है। इस रिवाज का पैगाम ये है कि अल्लाह का शुक्र, गरीबों को खिलाना और अहले बैत से मोहब्बत का इजहार। मेरा एक पर्सनल थॉट ये है कि अल्लाह ने जो हमें 5 फर्ज दिए, मेरी पूरी जिंदगी शायद उन्हें सही तरीके से सुन्नतों के मुताबिक अदा करते करते ही गुजर जाए। जब मैं अभी तक इन फर्ज और सुन्नतों को पूरी तरह मुकम्मल नहीं कर पा रहा, तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं सबसे पहले फर्ज और सुन्नत पर तवज्जो दूं, फिर बाकी चीजों पर सोचूं। मुझे इस बात का भी यकीन नहीं कि नियाज और फातिहा के बारे में कुरान और हदीस में क्या हुक्म है या इसका क्या दर्जा है। इसलिए मुझे डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ नियाज करता रहूं और रोजे महशर के दिन पता चले कि मेरा अल्लाह
اس سے راضی نہیں تھا، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو وہاں سدھارنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نیاز و فاتحہ نہ کروں تو اس پر مجھے کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اگر میں کر بیٹھا اور وہ اللہ کو پسند نہ آئے تو میں خود کو مشکل میں ڈال دوں گا۔ اس لیے میرے لیے عقل مندی یہی ہے کہ میں اپنی طاقت اور وقت کو فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حلال کمائی اور اچھے اخلاق پر لگاؤں، تاکہ قیامت کے دن میرے پاس کم سے کم یہ عمل تو ہو جہاں میں سر اٹھا کر کھڑا ہو سکوں۔ میں کسی پر حکم نہیں لگاتا، ہر شخص اپنے علم، اپنی سمجھ اور اپنے دل کے اطمینان کے مطابق فیصلہ کرے۔